दस्यो जरूर मेरा भाई आके अज लाइव शो के उपर भी की चक्कर है, ढीठ जे होए हुए हैं कि की प्रॉब्लम की है, ये मैनूं जरूर दस्यो। सो मेरा ख्याल है भी 2 हफ्ते के करीब हो गया, हर रोज़ मैं तुहानूं कहना है कि भाई यूट्यूब वाले इस चैनल पर आ जाओ, फेसबुक वाले इस फेसबुक पेज पर आ जाओ, तुसीं फिर भी यार मतलब आई डोंट नो कि सुनते भी हैं गलबात कि बाबा जग सिंह दे कहण को कन्न रस, पर कन्न तो फिर तो सुनोगे, जे कन्न रस होया फिर तो कन्न च पै जाना रस। सो कन्न रस नहीं, मैनूं तो कोई होर ही नक रस जां अखां उखां वाला रस लगदा। सो गलबात तुसीं सुणदे नहीं, कमेंट ते कमेंट ठोकी जाने आ, पढ़ी जाने आ, करी जाने। सो बेनती भाई जी मैं फिर दुबारा कर लगा कि प्लीज़ दिस इज़ रिक्वेस्ट है US मीडिया इंटरनेशनल की। सो ਜਿਹੜੇ भी वीर किसी भी यूट्यूब चैनल पर सानू इस लाइव शो ਨੂੰ वॉच कर रहे हैं, सो वो प्लीज़ ਜਿਹੜਾ इस चैनल पर आ जाओ, और ਜਿਹੜੇ फेसबुक आ जिन्होंने को भरावां को वो साडे इस फेसबुक पेज पर आ जावो, जिन्होंने को ट्विटर है वो सानू इस ट्विटर के अकाउंट के उपर फॉलो अप करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सो पन्नू साहब का वीडियो मैसेज तुसीं सुनिया भाई सारिਆਂ ने, तो उसके उपर फुल भी चढ़ा रहे हैं, तुहाडा धन्यवाद भी है, थैंक यू सो मच। पर हिंदुस्तान वाले भी मूहरले पासों पतंदर तुहाडे वर्गे ढीठ आ जिद्दां दे तुसीं आ। सो 2 हफ्ते का मैं बोली जाना भी इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ, कोई गोल्डन ते बैठा, कोई होर किते बैठा, सानू की आ नज़ारा लई जाने, असीं देखी जाने, सुनी जाने, इदां ना करिया करो। सो सिख फॉर जस्टिस वाले एवरी डे वैबसाइट जिहड़ी आ वो यारी नवीं कर दिंदे आ, ते हिंदुस्तान वाले उन्होंने बंद करा देंगे आ। सो अज फिर नवीं वैबसाइट आ गई है, ये नोट कर लो जिन्हों वीरां भरावां ने हजे तक ईमेल नहीं की, जां आप भी कर दी है, लोगों भी करवा दी है, पर थके नहीं है, हजे भी कहिंदे आ मारदे आ पट्टां ते थापी कि भाई रेड असी पाउणी है, असी ईमेलां कराउणियां है ते करनियां। सो उन्हां भरावां अगे बेनती है कि ये जिहड़ी नवीं वैबसाइट अज जारी की है सिख फॉर जस्टिस वालों, इसनूं नोट कर लो भाई जी। सो लाइव शो बंद होने तो बाद धक्क पा दिओ ईमेलां वाली। सो कल तो मैं नहीं आउणा, सो ये लास्ट लाइव शो अपना इस हफ्ते का, पर ईमेल वाली धक्क पा दिओ, कल नूं मैं भी पाउणी है, ठीक है। सो रल मिल के करांगे काम। तो एक वीडियो मैं प्ले किया सी, सो कुछ वीर कह रहे जी चैनल आए हो गया, ये हैक हो गया, ये शैक हो गया, इदां दी गल नहीं हुंदी। सो मैं एवरी डे कुछ गल्लां जिहड़ियां कहना है तो वो कहता ही रहूँगा। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, असी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पोलीटिकल पार्टी, असी किसी पोलीटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। तुसी की खाने आ, की पीने आ, की धर्म है, किनूं वोट पाने आ, किहदे गड्डे ते चढ़ते हैं, किहदी गडेरी नाल तुरदे हैं, वी डोंट केयर। पंजाब की आज़ादी के तुसी हक विच हैं, रैफरेंडम की तुसी सपोर्ट करते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन USMI लाइव शो। इस तो भी अगे 2 लांघा, अगर तुसी रैफरेंडम के खिलाफ हाँ, तुसी खालिस्तान के खिलाफ हाँ, पंजाब की आज़ादी के खिलाफ हाँ, दैन आल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। तुसी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, पर तुहाडे वाले पासे एक पिछे किल्ली गड्डी हुई है। क्वेश्चन तुसी एक कर सकते हैं, पर यह नहीं है भी जो मैं जवाब देन लगा तुसी होर ठोक दिओ किल्ली, मैं वो दसन लगा तुसी होर ठोक दिओ किल्ली, मैं वो दसन लगा तुसी होर ठोक दिओ, इदां नहीं। एक क्वेश्चन करना, उस तो बाद मेरे भी क्वेश्चन है। एवरीबॉडी हैव फ्रीडम, हर बंदे का राइट है, जिस तरह थोड़ा राइट है इस तरह मेरा भी राइट है। सो इन्ना ही चंगा समझो कि खालिस्तान की विचारधारा के TV चैनलों के उपर तुहानूं पूरी फ्रीडम है। लखा एक बार दिल्ली पहुँच गया, फिर हथ नहीं लगन दिंदा खूंडे वाला रुड़दू, ये रुड़दू का बयान है। सो हुण क्वेश्चन बड़ा इकट्ठा वड्डा खड़ा हो जाता है भी जिहड़े कहिंदे भी हिंदुस्तान एक दुनिया का पावरफुल कंट्री है, अमेरिका तो अगे लगन जाना है, ये तो दुनिया की तीजी पावर है, ये चौथी पावर है। सो वो लोग की उदों झूठ बोलते सी कि जां अज झूठ बोलते हैं। सो एक खूंडे वाला बंदा, खूंडे वाला बुढ़ा एक तीजी दुनिया की पावर के नाल किस तरह लड़ सकता है? तीजी दुनिया की पावर की फौज और उन्होंने मिलटरी, उन्होंने पावर को किस तरह रोक सकता है?
ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਭਰਾ, ਲੱਖੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਲੱਖੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਸ ਲੱਖੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਲੱਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 1.5 ਲੱਖ ਲੱਖੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਖੂੰਡਾ ਜਾਂ ਖੂੰਡੀ ਇਹ ਯੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਛ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਤੂਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਜਾਂ ਕਤੂਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੋਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੁਛ ਕੁੱਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੂਗੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸੋ ਲੱਖਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਲੱਖੇ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਕੁੱਟੀਏ, ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਏਕਾ ਕਿੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਨਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਏਕਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਏਕਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਓ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਵਰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਟਾਵਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਏਕਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜੇਗੇ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਏਕਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ USMI ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੈ, ਪੂਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਏਕਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸੋ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰੋ ਏਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਕਰੋ ਬਾਈਕਾਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਏਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੜਾ ਵੀ ਪਵਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੱਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੱਗ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਖੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਕੜਾ ਵੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਰੂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆ ਮਾਲੀ ਰਾਮ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੌਤੀ ਵਾਰਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਖੌਤੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਵਾਰਸ ਆ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਠਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 10-15 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਜੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਕਿਤੇ ਨਲੀ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਲ ਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਦੀਪ ਉੱਥੇ ਆਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਚਮਕੀਲੇ ਗੰਦੇ ਘਟੀਆ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪੱਗ ਕਲੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਦੂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਤਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ
जिस अदालत विचों बहुत बार गल कीती है प्रोफैसर भुल्लर दी, 132 गवाह मुकर जाने के बावजूद अज तक जेल च है। जिस अदालत दे विचों भाई केहर सिंह नूं बिना किसी गल तो फांसी दे टंग दिता जांदा है, उस अदालत ते नूं बहुत भरोसा है, तो दीप ते नहीं है। दीप के खिलाफ आए भेड़ हिंदुस्तानी कामरेड भेड़। बड़ा कुछ है, बड़ियां गल्लां करनों, पर साम के रखना चाहना है। किसी ना किसी दिन हो सकता किते पंगा पै जे। ये विचारधारा वालियां भेडां जिहड़ियां बहुत बन चुकियां छुणछणा वजा वजा के। सो अगला एक तुहाडे सामने मैं पोस्ट लेके आउण लगा, सो ध्यान नाल मेरे वीर देखियो। जिहड़ा पेज है उहदा नाम ही देख लो उपर, कहंदा वी सपोर्ट संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले। सो इस टाइप के बहुत ज़्यादा फेसबुक के उपर और इधर उधर सोशल मीडिया के उपर बड़े पेज बड़े चैनल बने हुए ने। सिख फॉर जस्टिस के काफ़ी लाइव शो के उपर इस तरह दीयां गल्लां बातां होईयां कि भाई ये एजेंसी नैटवर्क का काम है, तुसीं संतां दी फोटो देख के जां कौम दीयां गल्लां बातां देख के जां उन्हां दीयां वैबसाइटां ते ना जाया करो। एजेंसी नैटवर्क के पेज ने, वो तुहानूं फड़ना चाहुंदे ने, तुहानूं लभना चाहुंदे ने वो कि कौम वाले कौन ने। तुसीं जदों इस तरह का पेज देखते हो, वो सपोर्ट संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले, तुसीं सोचते हो भी ये तो पेज ही खालिस्तानी है, इहदियां पोस्टां लाइक करो, इनू फलाना कर लो, इनू शेयर कर दो। सो हुण देखो की लिखते हैं, कहते जी ग्रेट सुपर हीरो PM इंडिया सन ऑफ सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह किंग PM। सो किन्ने वारी आपां इस किंग की गल कीती है भी ये किंग कौन है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनया रहा तो किंग के मूँहों ये गल नहीं निकली कि मेरी कौम का जैनोसाइड होया। कौम छड्ड दो, इहदियां रगां चों ये नहीं निकलिया कि मेरी कुड़ी दे घर ते अटैक होया। कैनेडा दे विच आके किस तरह अपनी कौम के खिलाफ बकवास करके गया है, UNO दे विच किस तरह बकवास करके आया है, और हिंदुस्तान दे विच हिंदुस्तान की सब तो वड्डी कुर्सी ते बैठ के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने एक ग्रेट सुपर हीरो कहते ने, इस हीरो ने तुहाडे कौम के योधियां के सिरां दे मुੱਲ पाए, चेक कट कट के दिते कि दिओ वंडो पुलिस वालियां नूं किन्ने सिखां दे मुंडियां नूं ओह कतल करदा। ते ये हीरो आ, ये पेज आ वी सपोर्ट संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले। सो मेरी बेनती है तुहाडे सारे अगे कि भरावो इदां दे जिन्ने भी पेज आ अनलाइक कर दिओ, एज सुन एज पॉसीबल इन्हां दी कंप्लेंट करो। और मैं पेज देखा नहीं है क्योंकि साडी टीम लभ के लियाई है, बट आई एम 100% श्योर जे तुसीं इस पेज नूं वेखण दी कोशिश करोगे तो इस पेज के उपर बादलों वाला छुणछना बहुत होगा, क्योंकि वो छुणछना मंगा के सानू पेज अपना लगता हुंदा। सो अगली एक आ साडे कोल न्यूज़ पहुंची है, गुरुद्वारा साहब की वीडियो की वायरल, सेवादारां ते औरतां ते लाए गलत इल्जाम। सो ये वीडियो कोई बनाई सी गलत ढंग की किसी ने, और यूट्यूब और सोशल मीडिया के उपर इस वीडियो नूं वायरल किया गया और हज़ारां टाइम इसनूं शेयर होया और लखां इस दे उपर कमेंट्स आए, जिस दे विच एंटी सिख लाना, केजरीवाल लाना, कामरेड लाना, जिहड़ा गुरुद्वारियां दी जां सिखां दी मजाक उडाउण दे लई बादलां नूं लभदा रहिंदा है। अज उन्हां नूं बादलां दी लोड़ नहीं पई, उन्हां ने सिੱਖੀ दा पूरा ठोक के जिहड़ा मजाक उडाया कि गुरुद्वारा साहब च आ कुछ हो रहा, और पाउण वालियां ने भी फाइंड आउट नहीं किया भी की है इस दे पिछे की नहीं है। जगबाणी ने भी शेयर करती, अगबाणी ने भी करती, ठगबाणी ने भी करती, स्पोक्स ने भी करती, स्पोक्स वूमन ने भी करती। जिन्ना हिंदुस्तानी मीडिया सिखां नूं, सिख धर्म नूं, गुरुद्वारे नूं बदनाम करन दे लई सारिਆਂ ने आपो अपना जोर ला दिता, तो उत्थे लखां कमेंट्स, उन्हां लखां कमेंटां दे विच कई मोहणे ते कई सोहणे भी हाज़र सी, पग्गां बन के बड़ियां बड़ियां दाड़ियां रख के। बादलों ने बेड़ा गर्क कर दिता, श्रोमणी कमेटी ने ऐं कर दिता, फलाना ऐं कर लो, धिमका ऐं कर लो। हुण इस वीडियो के बारे सारा फाइंड आउट होया तो
ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਰੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਆ, ਇਹ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ, ਇਹ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਤੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਦਿਖਾਈ ਜਾਓ ਬੋਤੇ, ਬੋਤੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਬੋਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਬਾਂਦਰ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਠੱਪਾ ਲਾਊ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਢੀਠ, ਇਹ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 10,000 ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਿਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੇਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲੇਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨੇੜ ਤੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਟੰਗਣਗੇ ਹੁਣ। ਬੇਵਕੂਫ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਠੱਪਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਠੱਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ।
उस टाइप दियां गधियां, उस टाइप के गधे जिहड़े उस टाइप की विचारधारा वाले, जो कोई अपने आप नूं चाहे वड्डा सिख समझदा होवे, कोई छोटा समझदा होवे, कोई लाइव हुंदा होवे, कोई पत्रकार सी, कोई दूजा तीजा सी, असीं उस टाइम तो US मीडिया इंटरनेशनल वालों ये गल ठोक के कह रहे हैं, जे नहीं बहुते तो 200 के करीब लाइव शो 'ਚ गल कही है कि बेवकूफ बनाया जा रहा, तुहाडी कौम नूं बेवकूफ ना बनो। कमेंट्स दिते ने, जिस भी लाइव शो, जिस भी TV शो, जिस भी रेडियो शो, जिस भी किते सोशल मीडिया के उपर ये गल हुई सी कि सैट बन गई, कंवर प्रताप आ गया, ये बड़ा ईमानदार सी। उस टाइम क्या सी कि भरावो एक कंवर विजय प्रताप वड्डा है कि हाई कोर्ट वड्डी आ कि सुप्रीम कोर्ट वड्डी है कि इंडियन स्टेट वड्डी है? क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? जिस इंडियन स्टेट ने तुहाडा टिंकां नाल कतल किया, जिस सुप्रीम कोर्ट, जिस हाई कोर्ट ने भुल्लर साहब वर्गे और केर सिंह वर्गियां नूं बिना किसी गल तो, बिना किसी सबूत तो फांसी दे दित्ती गई है, जेलां कर दित्तियां। तुहाडा 1.5-2 लाख बंदा मारिया गया और सुप्रीम कोर्ट नूं कोई खुरक नहीं हो रही, हाई कोर्ट नूं कोई खुरक नहीं हो रही कि ये साला विजय प्रताप कोमर भैया गंदा आंडा उन्हां नालों वड्डा, दी पावर वधा। किसी ने साडा जवाब नहीं दिता, किसी ने जवाब कहंदे जी ये बादलों का मीडिया है, बादलों की सपोर्ट करते, इस तरह तां बोलते हैं। असीं उस दिन भी कहा सी कि भाई कुछ नहीं होने वाला, नथिंग गोइंग टू बी हैपन। कोई कोमर कामर विजय विजय प्रताप, नोबडी कैन डू एनीथिंग। बादलों की गौरमेंट सी उत्थे तां कुटता, बादलों की गौरमेंट सी तां मारता। आहा हाई कोर्ट बादलों की आ, जिथे हाई कोर्ट उत्थे बादलों की गौरमेंट आ। हाई कोर्ट बादलों ने घरे बनाई हुई आ, कोई साला जवाब नहीं देगा। तुहानूं बेवकूफ बनाउण दे लई पहला खुद बेवकूफ बनते हैं, इस तरह दी पोस्टां लिखते हैं, तो अज उही गंदे आंडे उही बेवकूफा पोस्टां लिख रहे हैं जिहड़ियां तुहाडे सामने असीं दिखा रहे हैं। असीं नहीं लिखियां, उन्हां दियां लिखियां होईयां। जिहड़ियां गल्लां असीं अज तो साल 1.5 साल पहलां कहीआं, ठोक के कहीआं, नाले वो साबित हो रही, सच हो रही, नहीं हो रही तो जिहड़ा मर्जी है, कल नूं मेरी छुट्टी है, परसों मेरे नाल आ जाओ, जिद्दां मर्जी आ जाओ उत्थे लाइव शो ते फेस टू फेस। भाई जी बेवकूफ बनाने वाले बहुत फिरदे ने, ये तुसीं सोचना है कि तुसीं बेवकूफ बनना है कि नहीं बनना। सो ये अप टू यू। अगर US मीडिया के नाल जुड़े रहोगे, ध्यान नाल सुनोगे, नोबडी मेक यू फूल, कोई भी तुहानूं बेवकूफ नहीं बना सकता। सो अगली खबर भी उहदे नाल ही आ भैया बैठा थल्ले। कोटकपूरा गोलीकांड जांच का वड्डा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की सैट की रिपोर्ट। हुण प्राप्ति वाले ते आ जाओ। बड़े बड़े बंदे आउंदे आ, अखां जिहां मीच के देखो, प्राप्तियां हो गईयां, प्राप्तियां हो गईयां, खजाना मंत्री आ गया, जंतरी आ गया, संतरी आ गया, कैप्टन भी नाल है, ठोक देंगे बादलों नूं, सैट बन गई, किट बन गई। और बहुत ईमानदार अफसर कंवर विजय प्रताप, हजे सारे ने 4-5 नाम होर नहीं नाल लाते बुढ़ियां दे किसे दे, ते फिर ज़्यादा ही ईमानदार जिहा लगना सी ना ही इदां दा ना। पहले दिन तो क्या कि भाई कुछ नहीं होने वाला। जे तुहाडे गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी बेअदबी 1947 जलंधर च हुंदी है, 2 कांग्रेस के हिंदू नेता वालों की जाती है, जिहदा मामला सिट्टां किट्टां च नहीं, हिंदुस्तान की कोर्ट दे विच लिया जाता है, ते उत्थे भी तुहानूं इंसाफ नहीं मिलता। ते आ किहड़ा इंसाफ लभदे हो, किहड़ी प्राप्ति? पर बेवकूफ बनाने वाले जिहड़े लोग आ, वो कुछ जिहड़ा पार्टी तौर ते नाल जुड़े हुंदे आ, कुछ जिहड़ा पार्टी तौर ते किसी दे विरोधी हुंदे आ, कुछ नूं पैसे बेवकूफ बनाउण लई मिलदे ने, ते कुछ पदैशी बेवकूफ हुंदे ने। सो सारिਆਂ ने रल के एक काफ़ी जलसा जिहड़ा पता नहीं साल 1.5 साल तो चलाया होया सी, जदों तो कैप्टन दा राज आया, ते जलसा जिहड़ा खत्म हो गया। और उस तरह खत्म होया जिस तरह US मीडिया ने तुहानूं दस्सिया सी। इट्स गॉन, इट्स एंड।
कोई इंसाफ नहीं मिल सकता हिंदुस्तान दी अदालतां चों। हिंदुस्तान का कोमर प्रताप, शोमर प्रताप, गोमर प्रताप, कोई साला तुहानूं इंसाफ नहीं दे सकता। बेवकूफ बनाया जा रहा है। जे अज भी कोई मीडिया या कोई अपने आप को पत्रकार कहाउण वाला लाइव हो के या अपने सोशल मीडिया ते तुहानूं होर किसी गल ते बेवकूफ बनाउण दी कोशिश करूगा तो यूएस मीडिया ते आके पुछ लिओ, ठोक के जवाब देवांगे। उही होऊगा जो असीं दसांगे। 1.5 साल दसियां हुई, पहला 2 साल दसियां हुई गल्लां सही साबित होंदियां। अज भी जाके कढ़ के देख लो, उदों दियां वीडियो पाइयां हुई। इक्को एक ओनली USMI इज द ओनली वन मीडिया जिसने ठोक के कहा सी ये बकवास है सारा कुछ, तुहाडी कौम नूं बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिखां नूं बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो बेवकूफ लाना है जिहड़ा इस टाइप दी न्यूज़ जिहड़ा शेयर करता है, वो बेवकूफ लोग है जिहड़े इस तरह दी गल्लां करते हैं। तुहाडे सामने सच साबित होया, सच साबित होया। ते यही कुछ सैनी के मामले भी बड़े बड़े सिख पत्रकारों ने भी बहुत कुछ लिखा, बड़े लाइव किए ते ठोक के क्या होया, कुछ नहीं होना। सैनी सोनी नूं कुछ नहीं होना। हिंदुस्तान दी अदालतां चों, हिंदुस्तान के सिस्टम चों अगर सिखां नूं इंसाफ मिलना हुंदा तो फिर यहूदियां नूं हिटलर दी अदालतां चों इंसाफ मिल जाना सी मित्रों। कोई लोड़ नहीं सी यहूदियां नूं अपनी स्टेट इजराइल इस दुनिया के नक्शे ते लैके आउण दी कोई लोड़ नहीं सी। बहुत छोटी जी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जिड्डी स्टेट है, पर वो लैके आए। हॉलोकास्ट उन्हां दा होया जिद्दां तुहाडा जैनोसाइड होया। ते अज उन्हां दे कंन नूं हत्थ ला के दिखा दे, चाहे अडानी चाहे बदानी जिहड़ा तुसीं बनाई फिरदे। अडानी बडानी इन्ना अमीर आ, इन्ने उन्होंने कोई जूश दे किसी कंन नूं हत्थ ला के दिखा दे, पता लग जू अडानी की है बदानी, क्योंकि अगले कोले पोलीटिकल पावर आ। सोचण दा कोशिश करो बाई जी, ये जिन्ना कुछ भी है तुहानूं बादलों वाला छुनछना दिखा के बेवकूफ बनाया जाता। डरपोक महकमा जिन्हां दे गिट्टे हिलदे आ, गोडे नहीं गिट्टे। कोई कनेडा बैठा है, कोई अमरीका बैठा है, बड़ा बड़ा मीडिया मूँह पाड़ पाड़ के घंटे घंटे 1.5 घंटे के लाइव शो कोमर प्रताप नूं सैट देती। हुण बादल परिवार नहीं बचदा, मजीठीए नूं स्पैदे ना टंगणगे, लम्मा है थोड़ा जिहा ना, ते छोटे बादल नूं किकर ना टंग देणगे, बड़े बादल नूं निंम ना टंग देणगे। उदों भी मैं ठोक के कहा सी भी कोमर प्रताप साला रस्सा नहीं चक्की फिरदा जिहड़ा उहनूं लमका दूगा किते। सारा ड्रामा झूठ है, ठोक के कहा। ते अज भी चैलेंज करते हैं जो कोई बंदा साडी किसी गल नूं आके कहे कि भाई झूठी है। आज़ादी तो बिना हल कोई नहीं है मित्रों, थोड़ा कोई हल नहीं है, कोई इंसाफ हसूफ नहीं मिलना। हाँ, बेवकूफ कौन बनता? मैं तो एक फोल्डर लाए हुए, मैं तो बड़े बड़े सिख ना जिहड़े दाड़ियां वाले बड़े बड़े जिहड़े कहंदे सानूं बहुत फिकर, जिहड़े हमेशा ही चक के डांग किते बादलों के कोठे मूहरे खड़े होंदे आ, किते चक के किरपान श्रोमणी कमेटी मूहरे खड़े होंदे आ। उन्हां सारियां दीयां पोस्टां मेरे कोले साਂਭੀਆਂ पईआं कि गड़गड़ वांगू रंग किदां बदलदे आ। उन्हां दीयां कईयां होईयां गल्लां आपदे मूँह ते चपेड़ा आप किवें मार रहे आ, किस ढंग दे नाल सारा कुछ झूठ फ्रेब। जां तां साले स्टूपिड आ जां साले बंदे एजेंसियां दे आ, मैनूं तां इदां लगदा। बाकी तुसीं अपने आप सोच लिओ, तुसीं भी देख लिओ। सो कामरेड और केजरीवाल विचारधारा साडी कौम दे साडी सिੱਖੀ ਦੇ खिलाफ आ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कुछ लोगों को इदा लगता भी यार आउण सार कह देंगे ना असी किसी पोलीटिकल पार्टी के खिलाफ है, ना थूजे है, ना फलाना, पर कामरेटां दे ते केजरीवाल के खिलाफ बड़ा बोलते हैं। फिर उन्हें खिलाफ क्यों बोलते? खिलाफ नहीं है तो मतलब यह है कि यू एवरीबॉडी वेलकम। कोई कांग्रेस का स्पोक्स परसन है, कोई केजरीवाल का MP है, कोई दूसरा MLA है, वो इस लाइव शो ते आके साडे नाल गल कर सकता है। पर किहड़ा साडी कौम लई साडे धर्म लई ज़्यादा डेंजर है उहदा सानूं पता। हुण तुसीं कहोगे तुहानूं की पता भी तुसीं की है? आ दस्से कि नहीं कोमर प्रताप वाली? मैं इत्थे बड़े बड़े सिख जिहड़े कहंदे साडी कौम दा सारा भार साडे इत्थे नहीं तां बादलां ने आए कर देना सी। कनेडा अमरीका 'च बैठे पत्रकार, मीडिया वाले, रेडियो वाले, TV वाले, बड़े बड़े नैशनल दूजे तीजे सारिਆਂ ਦਾ सबूत कर दिना है पेश कि किस ढंग नाल तुहाडी 37 मिलियन कौम नूं कोमर प्रताप वाले मामले विच बेवकूफ बनाया। पुछो अज क्वेश्चन
ਵੀ ਯੂਐਸ ਮੀਡੀਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ਟ ਯੂਰ ਮਾਊਥ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰ ਫਾਰ ਸਿੱਖ, ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ। ਸੋ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, 1.5-2 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੁੱਪ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੌਰਨਾਜੀਤ ਕੌਰ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਸਭ ਦੇ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੰਮੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸਮਝਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਪਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭਈਏ ਕੋਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਝਕੋ ਬਤਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਾ ਚਮਚਾ ਖਾऊं ਜਾਂ 2 ਚਮਚ? ਉਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਭਈਏ ਤੋਂ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1200 ਸਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰਤ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੱਪਾ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਠੋਕਦੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੌਖਾ ਈਜੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ। ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁੱਧੀ ਤੁਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਧੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਤੇ ਲਾਓ ਠੱਪਾ, ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਬਾਰੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਖੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਠੱਪਾ ਚੱਕਦੀਆਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਠੱਪਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੇਪ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੇਪ, ਛੇੜਛਾੜ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਬਹੁਤਾ ਡੀਟੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਯਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਯਾਰ। ਸੋ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆ ਮੇਰਾ, ਸੌਰੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਆ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਨਚਾਰਪੁਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਗਰਪੁਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆ। ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਗਿੱਲ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਬਹੁਤੇ, ਚਾਹੇ ਜੱਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਘੁੱਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨਚਾਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਨਚਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ, ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਚਾਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਕਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਵੀ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕੌਮ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ? ਡਬਲ ਮੈਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਰਾਈਟ, ਫਰੀडम। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਧੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ,
ਨਸ਼ੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ 1 2 4 ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲਈਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ 2008 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ everybody know about ISI but nobody know about RAW। ISI ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ISI ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ। ਪੂਰਾ ਨਸ਼ੇ ਉੱਥੋਂ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਾਹ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਮੈਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਉੱਥੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ who are the working with Indian agency ਰਾਹ, the people who working against the ਸਿੱਖ ਕੌਮ, working against the ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ, ਗੰਦੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ $400-500 ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਲੂ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਘੜੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗੀ? ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਟ ਸਟੇ ਔਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਨਫਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਡੇਂਜਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੋਬਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ,
ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ KP ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾੜਕੂ ਨਾ ਜੰਮ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਐ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਣਛਣਾ ਫੜਿਆ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਜਾਉਣ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ। ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਮਗਲਰ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰਾਹ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੰਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਕੁੰਡੀ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਇੱਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਜ 2-3 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਬਰਨਾਲਾ ਬੈਠਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕਿਸ ਦਾ? ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ CM ਇਨ ਦਿੱਲੀ? ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਆਈ ਉੱਥੋਂ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FBI ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਈ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, ਆਮ ਨਾਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। $500,000 $5 ਲੱਖ US ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ। ਆਇਆ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ 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 ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ FBI ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੇਲ ਹੈ ਜੀ, 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਦਾ, weight ਇਹਦਾ 154 ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਆਈ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਹੈ, ਤੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰੀ BC ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ FBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ FBI ਨੂੰ ਦੇਊਗਾ, ਤੇ $500,000 $5 ਲੱਖ US ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। $5 ਲੱਖ US। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਬਾਈ ਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ,
ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਨੇ ਦਿਸਣਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਰਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੰਧ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈਡਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਡਾਲਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ FBI $500,000 ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਾਕੀ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਆਂਟਲ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਲੈ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ, ਔਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੰਡਰ ਲੈ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਦੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ 2 ਮੰਗਾਂ, ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 4 ਕਾਲੇ ਤੇ 5 ਹਰੇ ਤੇ 6 ਭੂਰੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਟੇਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਚਪੇੜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। We are not against any religion, we are not against any political party, we are not against any one person or any group. ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ